समस्त को समीक्षा न्यूज चैनल तरफ शुभ प्रभात जनाए। मु अनुगत बारा जिला करेस्पोंडेंट डिस्ट्रिक्ट करेस्पोंडेंट। आज एक अति आनंदर मुहूर्त जे समीक्षा न्यूज चैनल तरफ आमर ये जिलार एक सरल हृदय एवं मेलापी हृदय एवं एक सचोट संग्रामी जहाँ कह जाए जी दिन दरिद्र आदिवासी दलित दीर्घ वर्ष लड़ाई करी आसी हठात रायगड़ा जिले में एक अद्भुत प्रकार एक सूर्योदय है। सी हेले आमर विधायक आपल स्वामी काडराका महोदय। आज आम सहित खोला कथार खोला आलोचना करने जीवा। तेबे बर्तमान मो समीक्षा तरफ आमर विधायक महोदय को स्वागत जनाऊँ, शुभेच्छा जनाऊँ। सार आपण दीर्घ वर्ष है ए रायगड़ा जिले में आपणकर स्वतःपूत भाव जंगल जमी माटी पवन सहित संपुत होकर आसती। बर्तमान आपण एमएलए हेले ए भितर कौन तफा देखुं? नमस्कार। देखु रायगड़ा जनसाधारण मत गोटे आशीर्वाद देते लोक दुख कष्ट काम करने मो जो 5 वर्ष मत सुजोग देते मो लोकों सहित अच्छी रही दुख कष्ट जाकि मो सामिल हेबी। रायगड़ा जिला हूँ गोटे आदिवासी बहुल जिला जो जिले कि 75 भाग आदिवासी लोक बसवास कर। आदिवासी मान बहुत निरीह एवं जहाँ को जदि थोड़े विश्वास करते छाड़ कहीं देखु आम मैंने आदिवासी माने सब बड़े खटिकी खाते आर दुख कष्ट कहवाई भी टिके पछू चाहती से मो से कूलर गोटे आदिवासी कूल मु कंध पिला जहाँकि आम लोकंकर एवं जीति रायगड़ा निर्वाचन मंडल रे थिबा लोकंकर समस्या को पचारि बुझुची एवं तांकर से समस्या जाको समाधान करिया पे चेष्टा करूची। आज्ञा आपनकर जीवन रे आमे जहाँ देखुछु आपण विधायक हैला परे ए 1.5 वर्ष कहतु तेज 1.5 वर्ष भितर आपणकर अभिज्ञता कौन कौन रही किपरि भाव में आप जनसाधारण समस्या समाधान करने दिगरे तत्परता प्रकाश करपरि आप ग्राम को जाऊँच केते दूर से समाधान शुणी कौ भाव में समाधान करने जाऊँ? देखो तो मो भुवनेश्वर बहुत कम रोच कारण मत रायगड़ा निर्वाचन मंडल जनसाधारण गोटे आशा भरोसा विश्वास देकर मत जिते मु विधानसभा जिते बेले चले से समय रोचे एवं जेकोसी कमिटी मीटिंग हम से समय ही भुवनेश्वर मुझे अन्य समय मु भुवनेश्वर रोना लोकों सहित लोकों बोलिक मो निर्वाचन मंडल में रोचे। पुणी एवं आमर माननीय प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति मत नुआ दायित्वटा देते रायगड़ा जिलार सभापति भाव मत आहरी पूरा बार्डन पड़गला 11टी ब्लॉक 2टी म्युनिसिपालिटी गोटे एनएसी एवं मोर गोटे दायित्व गोटे रहीगला मु पुणी जिला जाक भी लोकंर समस्याटा मु बुझी। आपणकर सबुठ बहुत बड़ विषय जहाँकि लोकों को अनुप्राणित करिछि आ लोक माने आपन बहुत श्रद्धा करते जेहेतु आपण सरलता हृदय समस्त को सम्मान देवाटा एटा बहुत राजनीतिक लोक मान क्वचित देखा जाए। आपण या किभली देखुं? देखो आज्ञा मो आगरू बहुत राजनेता मान सहित मु बुली एवं स्वर्गत रामचंद्र उल्का आज्ञा मो पाखे मो रही शेष जाए मो सहित रही एवं पाखे मो शिक्षाटा पाई समस्त को निर्म माने कौन हृदय माने जहाँ कि स्नेह श्रद्धार कथा हवाटा एवं जे स्वर्गत रामचंद्र उल्का आज्ञा सहित जो पचे पचे बुलियार
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସରଳ ଭାବରେ କଥା ହେବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପାଖେ ରହିକିରି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ତାଙ୍କର କାମ ଶୈଳୀ ଦେଖିକରି ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହେବାର ଅଛି ବୋଲିକରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସିଟ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି MLA ରୂପରେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ଆଜି ବିଧାୟକ ରୂପରେ ରାୟଗଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୋତେ ରାୟଗଡ଼ାର ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ଯେବେରୁ ଖୁସି ହେଲେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ 2020 ମସିହାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିନକୁ 10-12 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ କାଠର ଅଭାବ ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବାହାରିଲୁ। ଆମେ ପୁରା ଯେତିକି ଶୁଖି ଯାଇଥିବା କାଠ ଯାକ ଆମେ ବଣ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ଆମେ କାଠ ଦେବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ପୁଣି ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ MLA ହେଲା ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆମ ରାୟଗଡ଼ାର ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଏଠି ଜାତିଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏବଂ ଧନୀ ଗରିବ ବୋଲିକରି ଆମେ କାହାକୁ ଭାବୁନୁ। ଯେ ଆମକୁ କହିଲା କି ଆମକୁ ପଚାରିଲା କାଠ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଅଛି କାଠଟା ଆମକୁ ଦିଅ ବୋଲିକରି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୋର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ସକାଳେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟି ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଥିଲି, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲି। କାରଣ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେବାର କାରଣ ଆମ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ କେଉଁଠି ବ୍ଲଡ଼ ଚେକଅପ୍ କରିବାର ଅଛି, କେଉଁଠି ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚେକଅପ୍ କରିବାର ଅଛି, କେଉଁଠୁ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କେଉଁଠୁ ବ୍ଲଡ଼ ମିଳିବ ସେଇଟା ସବୁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ପଚାରିକି ସବୁ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଥିଲି ଏବଂ ନର୍ସମାନଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଇକରି ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲି ଏବଂ ସେଇ ଆକାରରେ ବି କାମ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସେଥିରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ସେଥିରୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଶୈଳୀ ବି ଅଲଗା। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପାଖରେ ଥାଇକରି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଆଦର କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏବେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ମୁଁ ମୋ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଏବେ ଅଛି, ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋର କ୍ୱାର୍ଟର ଖାଲି, ମୋର ପରିବାର ବି ସେଠି ମନା କଲେ ନାଇଁ ଆମେ ସେଠି ରହିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ରହିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭା ସରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିକି ଆମ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବୋଲିକରି ରହୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଆପଣ ଏଇ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ାକୁ କେତେ ଦୂର ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବ୍ଲକ ମାନଙ୍କର ଯଦି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ମୁଁ ଆମର ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବ୍ଲକ BDOଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାଟା ସମାଧାନ କରୁଛୁ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ଆମକୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ପୌର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଜୁକେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସହିତ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାଟା ସମାଧାନ କରୁଛି। ଆଉ ଯେକୌଣସି ବ୍ଲକ ମାନଙ୍କର ଯଦି ପିଇବା ପାଣିର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, RSSର ଏଜୁକେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, SDO ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ସେଇଟା କାମ କରାଉଛି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ପିଇବାର ପାଣିର ଯଦି କୌଣସି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଯଦି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମର PhD ଏଜୁକେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, JEE ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ତାର ସମସ୍ୟାଟା ସମାଧାନ କରୁଛି। ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାର ନିହାତି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମେଡ଼ିକାଲ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ମାନେ ନାହାନ୍ତି।
ଏବଂ ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି କୌଣସି ରାୟଗଡ଼ାର ତ ଦିନକୁ 10ରୁ 12 ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ପୁଣି ସେଠି ଦେଖିବା ସର୍ଜରୀ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି। ତାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସରକାରକୁ ମୁଁ ଜଣାଇଛି ଏବଂ ଚିଠି ମଧ୍ୟ କରିଛି ମାନନୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ DOଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବି ଏବଂ ଆମର ମାନନୀୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବି ମୁଁ ଚିଠି କରୁଛି ଯଦି ଯାହା କ'ଣ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ କି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏବଂ ଯଦି ଆହୁରି ଦେଖିବା ହଷ୍ଟେଲ ମାନଙ୍କର ଯଦି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୁଁ DW ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ସାକ୍ଷାତରେ ରହୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର କେମିତି ଖାଇବା ପିଇବା ଏବଂ ରହିବା ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲକୁ ସବୁବେଳେ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ପାଇଁ ବୋଲିକରି ମୁଁ DW ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହିତ ବି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉଛି ସବୁବେଳେ। କାରଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆମ ପିଲା ଉନ୍ନତି ହେଇକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏବେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଆମର କୁଳିକର୍ଣ୍ଣି ସାର୍, ସେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ୟଙ୍ଗ ଏବଂ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ୍। ଯେକୌଣସି ଯଦି ସମସ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ତାଙ୍କେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ ହେଉଛି। କାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଟିଭରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ହିସାବରେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ରାୟଗଡ଼ା ଯେହେତୁ ଏକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ 70% ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲା ବୋଲି ଯାହା ଅଛି, ତେବେ ଏଇ ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟେ ନିୟମଗିରି ଡଙ୍ଗରିଆ ଜାତି ଅଛନ୍ତି, ଜନଜାତି ଅଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ନିୟମଗିରି ପାଇଁ କୌଣସି ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନାଗମନ ଯାହା ବି ଅଛି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇବାରେ ଆଜି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଜଣେ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଆପଣ କେବେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା ଆମର କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ଏବଂ ବିଷମକଟକ ବ୍ଲକର ଆଉ ମୋର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଭିତରେ ଆସୁନଥିଲା। ଏବେ ତ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହେଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ସେଠି DKD ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି DKDର ପଇସା ଆସୁଛି ଲୋକଙ୍କର ରାସ୍ତାଘାଟ ଏବଂ ପିଇବା ପାଣି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବା କଥା, ଯାହା କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହେଲା ପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠିକି ଯିବି ଏବଂ ସେଠି ବୁଲିବି। ଆଜି ସେଇ ଜନଜାତି ଆମର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି କନ୍ଧ ପିଲାଟା, ଯେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ଲାଗି ବୋଲିକି ଆଜି ସେ ନିୟମଗିରି ପାହାଡ଼ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ନିୟମ ରାଜାଙ୍କୁ ମାନିକିରି ସେଠି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠିର ଯେକୌଣସି ଆମର ସପୁରୀ ହଉ ଯେକୌଣସି ହଳଦୀ ହଉ ସେଠୁ ସବୁଠୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଭାରତ ବର୍ଷ ଯଦି ଦେଖିବା ସେଠୁ ସବୁଠୁ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ବାହାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ଜମିନ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ଏବଂ ବିଷମକଟକ ଆମ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯାଇକରି ଦେଖା କରିବି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବି ପଚାରି ବୁଝିବି ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶା ଥିଲା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ଖଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ତ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ବିରାଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ସେଥିରେ କେତେ ପରିମାଣର ଆମର ଆଦିବାସୀ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦଳିତ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ହଉ ମାଇନରିଟି କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ନିଯୁକ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇଛି। ତେବେ ଏ ବିଷୟରେ କେବେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏଇଟା ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲି। ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାରଖାନା ହେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାରଖାନା ଯଦି ଦେଖିବା ବେଦାନ୍ତ ଏବଂ 1ରେ ବେଦାନ୍ତ, 2ରେ ଥେରୱାଲି, 3ରେ ଥେରୱାଲି ଇମ୍ଫା, 3ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ JK ପେପର ମିଲ୍
एवं 4 रे देखिबा उत्कल पुणी एबे आदित्य बिरला आरंभ होती। तो आम जदि से अंचल मानकर देखिए आम रायगड़ा जिले में बेकार समस्या तो दूर हो कथा किंतु आमर एबे जाए बेकार समस्या एत बढ़ुची। आपण देखु आम पिला माने दादन कटिया बाहर राज्य को जाते जोटा कि तमिलनाडु केरल आंध्र प्रदेश जाइए जिते बड़े गोटे बुढ़ी माँ एवं बुढ़ा बापा एवं तांकर छुआ मैंने जगिकी थे बापा जिते बड़ा जदि सियाड़ खटिक 2 पैसा रोजगार करने आमे किसी मुठाई खाइबू बोलिक किंतु सिठिरू जे दादन कटिया जाइथिबा भाई माने सिटी एक्सीडेंट कि कौन दुर्घटना घटिक मृत्युवरण करते सब आसूची बोले परिस्थिति किमिति अच्छी देखते निजको जदि परिवार जड़े जदि जे रोजगार कर मृत्युवरण कर परिवार आर्थिक अवस्था को प्रकार थी किंतु एबे जाए आम लोकंकर दादन कटिबाटा दूर ही ना ए सरकार को अनुरोध करी सरकार विधानसभा क्वेश्चन करी जदि आमको 75% लोकल छुआ मान जे जो शिक्षा से अनुसार चाकरी दि जाओ जदि चाकरी जदि न दौती ना कौ आकार भी नियुक्ति करने चेष्टा व्यवस्था करा जाओ। बर्तमान आपन को गोटे आम प्रश्न करूँ खोला कथा यहाँ जेहेतु खोला कथा रोचे आपड़ जेहेतु आदिवासी गोटे नेता बर्तमान विधायक पूर्व आप बहुत किसी समाज लड़ी समाज स्वर उत्तोलन करदिवासी स्वर उत्तोलन कर गोटे आप सरकार गोटे पदवी अच्छा गोटे विधायक यहाँ कम बड़ पदवी नुह जो मैंने बुझुंट कौ भाव से चिंताधारा गत दिन मानक गत कि बहुत वर्ष धरी आमर जड़े आदिवासी युव नेता जी थे तुम्बीगुड़ार भागरथी मांडंगी तांकर मृत्यु रहस्य आज पर्यंत उन्मोचन हो पारा ना कि किए से संश्लिष्ट थे कौ मैंने कौन आज पर्यंत तदंत करा जाए ना या आप आदिवासी नेता हिसाब से मु विधायक हिसाब से आदिवासी नेता आप कौन प्रतिकार रखिए एवं विधायक हिसाब से आपको कौ भाव में देखुं देखो मो प्रथम जिते भागीरथी मांडंगी हत्या है 2010 डिसेम्बर 15 तारीख तो आम सेठू आंदोलन करके प्रति आम आंदोलन करूँ मोर कर्तव्य थिला मो ताको विधानसभा उठेबाटा एवं उठेक मो केते दूर गला कौन है कौन ना तार केस हो क्राइम ब्रांच देखुची क्राइम ब्रांच को पसंद कराई उत्तर देते अलरेडी शेष ये अच्छी बोलिक आउ केत जन को NBW कराई आपण मैंने जानते आम अलरेडी सीधा कोर्ट परिसर में अच्छी जहाँ मान्यवर अदालत राय दब तो बाध्य आम मान आप ठीक कथा कहले तेरे क्राइम ब्रांच तदंत आप संतुष्ट हुए देखो तो एबे जाए आप देखिए 2010 मसीह 2025 बोले लगभग 15 वर्ष सरला मु पुणी मो जिला आदिवासी महासंघर सभापति 2010 रु 2024 जाए मुझे प्रति आम आंदोलन करके आसूलु ए सरकार देखु आदिवासी प्रति टिके निरवता दृष्टि अवलंबन करुच्ची गत विधानसभा भी मु लक्ष्मी माझी प्रश्न करी तार कौन उत्तर मु पाइपारि ना एवं कौन केते स्थिति को स्थिति अच्छी से केस टी विधानसभा प्रश्न करी तार उत्तरटा पाइपारि ना आउ आमर आंदोलन तो 2024 मु
ମୋର ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ମହାସଂଘ ସଭାପତିର ପଦବୀ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି। କାରଣ ମୁଁ ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ 2ଟା ପୋଷ୍ଟରେ ରହିକି ମୁଁ କିଛି କାମ କରିପାରୁନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ରିଜାଇନ୍ ଦେଲି। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଆର ପ୍ରତି ତାର ଆମ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, ଆର ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ଯାଏ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଯାଏ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ। ଆପଣ କେବେ ଏ ବିଷୟରେ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଇନକ୍ୱାରି ଦାବି କରିଥିଲେ? ହଁ, ଆର ବହୁତ କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଭାଇମାନେ ବି ବହୁତ ଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ତ ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଭେଟାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଆର ବିଷୟରେ ଭେଟିଥିଲୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଏରେ ଆର ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହୁଛି। ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଖୋଲା କଥାରେ, ଆପଣ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭାଇ, ଭଣଜା, ପୁତୁରା ଏ ହିସାବରେ ପରିଚିତ। ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ କଥା ପର କଥା, କିନ୍ତୁ ଭାଇ, ଭଣଜା, ପୁତୁରା, ଦାଦା ଏସବୁ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆପଣ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି? ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଭଲ ଖେଳାଳି, କ୍ରିକେଟ ଭଲ ଖେଳେ, କବାଡ଼ି ଭଲ ଖେଳେ ଏବଂ ଭଲିବଲ ଭଲ ଖେଳେ। ତ ମୋତେ ଖେଳରେ ହିଁ ମୋର ପରିଚୟ ଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମାମୁଁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମା ପରେ ମାମୁଁଟା ହେଲେ ମୋ ମାମା ନାଁରେ ପୁରା ରାୟଗଡ଼ା ସବୁ ପରିଚିତ ଏବଂ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ହେଉ, ଆମର ବୁଢ଼ାମାନେ ହେଉ, ଯିଏକି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବି ମୋର ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଯେମିତି ସମ୍ମାନ ଦିଏ ସେମିତି। ଏବେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁବକ ପରି ରହିବି, ଆଉ ଆମ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ରହିବାର ସେମିତି ରହିବି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ଇଏ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମାମା ବୋଲିକି ଡାକନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଆଦର ବି କରନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାୟଗଡ଼ା ପରି ଗାଁଟା କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଗାଁଟା ଗୋଟେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଜନ୍ମ ଯେଉଁ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ମୁଁ ସେ ଘରେ ହିଁ ଆଉ ରହୁଛି, ସେ ଗାଁରେ ଏକା ରହୁଛି, ସେ ମାଟି ପବନ, ସେ ନଦୀ ନାଳ, ଆଉ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଇଏ ହେବାଟା ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମୋ ପଛରେ ବି ପିଏସ ଥିଲେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ଧରିକି ମୁଁ ବୁଲୁଥିଲି। ମୋତେ କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ। ମୋତେ ଅଧିକାଂଶ ଭାଇମାନେ ବି ଏବଂ କେତେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବି କହିଲେ ନାଇଁ କେତେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ଡିଗ୍ନିଟି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବାର ତାହେଲେ ଭାଇ ମୋର ଗାଁ, ମୋର ଇଏ, ମୋର ନଦୀ, ମୋର ପାଣି, ମୋର ନାଳ ନଦୀ ଏଠି ବୁଲିବାଟା, ମୋର ସ୍କୁଲ, ମୋର ଏରିଆ। ଯେମିତି ଚାଲିଲେ ବି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିବେ ଆଉ ସେଟା ମୁଁ କ'ଣ ଏଠି ଡିଗ୍ନିଟି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବାଟା କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଜି ମୁଁ MLA ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ସେମିତି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କିଛି କରିବାଟା କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯାହା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେବି ଏବଂ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ମୋତେ କହୁଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯିବା ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ କଥା ନେଇକିରି, ଯେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବିଜେପି ଦଳ ତରଫରୁ ଆମର ଯିଏ ବିଜେପି ଦଳର ନେତା ଅଛନ୍ତି, MLA କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବସନ୍ତ ଅଲକା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପରିବାରର ମାମୁଁ ଭଣଜା ଆଉ ଯେକୌଣସି ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭିମାନ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଦଳରେ ତା ଦଳ ପାଇଁ ସେ କାମ କରୁଛି, ମୋର ଦଳ ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରେ। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେବୁ କି? ତାଙ୍କ ଦଳ ଯଦି ସେ ଭୁଲ କଲା ମୁଁ କହିବି କା, ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ କଲି ସେ କହିବ କା। ସେମିତି ମାମୁଁ ଭଣଜା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ତା ଦଳ ପାଇଁ ସେ କାମ କରୁଛି, ମୋ ଦଳ ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ସେତିକା ତାର ସେମିତି କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ।
ଯାହା ଦଳ ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମ କରିବ। ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାଇ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଜେଏସ୍ଙ୍କ ଜମି ଜମା କଥା ସମାଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯଦି ବିଧାୟକ ଚାହିଁଲେ ହେଇପାରନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ୟା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହନ୍ତୁ। ସେ ଆଉ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ନୋ ଡାଉଟ୍ ବୁଦ୍ଧିରେ ବି ବଡ଼ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଏସ୍ଙ୍କ ଜମି ହେଉଛି ମୋର ଜମି ନାହିଁ କି ମୋ ବାପାର ଜମି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଠି ଚାକିରି କରୁଥିଲି, ସେ 800 ଏକର ଜମି ମୁଁ ଅଛି ବୋଲିକିରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅଛି। ସରକାରକୁ 506 ଏକର ଜମି ଦିଆହେଇଛି। ଖାତା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ସରକାର, ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସେଠି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ। ଆମର ଏରିଆଟା ଯେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଚାହୁଁନାହିଁ। ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସରକାର ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଙ୍କର ସରକାର ଅଛି, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ କହୁଛୁ। ଆମେ ତ ହଁ କହୁଛୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ, ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହଉ। ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନ କହିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ସମସ୍ୟା ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଟି ମେଡିକାଲକୁ ସବୁବେଳେ ସମୟ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ମେଡିକାଲ ଯଦି କଲେଜ ହବ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ତ ଅଭାବ ନାହିଁ। 506 ଏକର ଜମି ତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ଆମକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯଦି ଆମର ସମାଧାନ ହବ, 800 ଏକରରୁ ଜେଏସ୍ଙ୍କର 800 ଏକର ଜମି ଅଛି, 800 ଏକରରୁ 506 ଏକର ଜମି ହେଉଛି ସରକାର ଖାତାରେ ଅଲରେଡ଼ି ଯାଇଛି। ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅଛି, ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅଛି, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଅଛି। ତାଙ୍କ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ମନେ ଅଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା। କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି ସରକାର ତାଙ୍କର, ମୋର ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିଛି ସେଟା। ମୁଁ ସେଠି ଚାକିରି କରୁଥିଲି, ମୋର ଯେତିକି ସିକ୍ୟୁରିଟି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯିଏକି ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛି, ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ଆମେ ଛୋଟବେଳରୁ, ମୋ ବାପା ବି ସେଇଠି ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ସେ କମ୍ପାନୀ ଦେଖନ୍ତୁ 1937ରେ ଇନୋଗ୍ରେସନ୍ ହେଇଥିଲା ସେ କମ୍ପାନୀ। ସେତେବେଳରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଉଛି ଚିନିକଳ ସୁଗର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା 1992ରେ ଇଏ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସୁଗର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ତଥାପି ଏବେ ଯାଇ ସେ କମ୍ପାନୀ ଯେତିକି ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେବା ଯାଏ ବସେଇକିରି ଦରମା ଦେଉଛି। ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବେ ବି ମୁଁ ସେ କମ୍ପାନୀର ଯେତିକି ପିଲାମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରମା ପାଉଛି। ଯେ ମୁଁ ବିଧାୟକ ହେଇଗଲି ବଡ଼ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ଜମି ଜମା ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯଦି ରଖିନଥାନ୍ତା, ଆଜି ସେଟା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଜମି ଦାଲାଲ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୁଟି ନେଇ ସାରିଥାନ୍ତା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସରକାରକୁ ତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ 506 ଏକର ଜମି ସରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ଆମକୁ ଏ ବଣ ଫଣ ଏଇଟା କିଛି ନଥିବ। ଆଉ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି ତାହା ବି ଅଛି, ଦରକାର ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଏବଂ ଜେଏସ୍ଙ୍କ ଜମି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲି, ସେ କାଗଜ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବିଧାନସଭାରେ। କ'ଣ କେବେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, କେବେ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି। ମାନ୍ୟବର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ତାର ଉତ୍ତର ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ସବୁ ଯାକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେବ ବୋଲିକିରି। ଆମର ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରଥମେ ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ କରିବା କଥା। ଆମ ଅମଳ ତ ହେବ ତ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମେ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଚାହିଁବ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲି ବିଧାନସଭା। ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, ଏଟାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଜାରି ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିବେ ନା, ମୁଁ ଜାରି ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିବି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିବି। ଏ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଘରେ ଆମେ ଯୋଉଟା ବସିଛୁ ସେଟା କେତେ ବର୍ଷର ଘର, लगभग 80-90 ବର୍ଷର ଘର। ଏଇଟା ରାସ୍ତା ଉଚ୍ଚ ହେଇଗଲା, ଘର ତଳେ ହେଇଗଲା।
ସେତେବେଳେ ବାନ୍ଧିବା ଘର ଯାକ ଏଇଟା ଯାକ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନୁ ନା ଏଇଟା ଯାକ କିଛି ଇଏ ହେଇପାରୁନି ଯଦି ସରକାର ଜାଗା ସରକାର ନେଇଦେଲା ଆମର ଜାଗା ଆମକୁ ଦେଇଦେଲା ଆଉ ତ ଆହୁରି ଭଲ ଆମେ ତ କେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଏବେ ଯିଏକି ଓନର ଆମର ଜେସ୍କୋ ସୁଗର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଓନର ମ୍ୟାଡ଼ାମ 2023 ମସିହାରେ ବୋଧେ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଏଇଟା OLR ଆକ୍ଟରେ କେସ୍ଟା ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏଇଠି NCLT ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକରି ଦେଖୁଛି ଏଇଟାକୁ କୋର୍ଟର ଅଛି ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୌର ପରିଷଦ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଖୋଲା କଥାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାୟଗଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଜନତା ନଗରରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାର ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁକି ଆସିଲା ପ୍ରକୃତରେ ସେ ପୌର ପରିଷଦକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୁଁ ପୁରା ମୋର ରାୟଗଡ଼ା ଜନ୍ମ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଗଳି ଖନ୍ଦି ମୁଁ ବୁଲିଛି ସବୁ କିଏ କୋଉଠି କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିଛି ତଥାପି 25 ବର୍ଷ ତ ଏବେ ବି ତ 30 ବର୍ଷ କାଳ ବିଜେଡି ଶାସନରେ ପୌର ପରିଷଦ ଥିଲା ଏବଂ ସେଠି କ'ଣ ଦୁର୍ନୀତି ଯାକ ହେଉଛି ମୁଁ ତାର ଖବରଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ଯେଉଁଦିନ ସମୟ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବେ ଏବେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ସହର ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଭୋଟର ରାଜନୀତି ନେଇକରି ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଭୋଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ସହରକୁ ଜବରଦଖଲକାରୀ ମାନଙ୍କ ଘରରେ ରହିଗଲା କିନ୍ତୁ ପୌର ପରିଷଦ ଯେଉଁମାନେ ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ରାଜନୀତି କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନୁକମ୍ପା କୁହନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବି ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଥଇଥାନ ନାହିଁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ନାହିଁ ଏହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଆପଣ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଆପଣ କ'ଣ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ଏହାକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସହର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଅଛି ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଜମି ଅଧିକରଣ କରାହେଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁଟାକି ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ପୁରା ହେଇସାରିଛି ମୁଁ କାଲି ଦିଶା ମିଟିଂରେ ଆମେ ସବୁ ବସିଥିଲୁ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ତ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣଟା ଟିକେ ଆମ ପୌରାଞ୍ଚଳ ରାୟଗଡ଼ା ସହରରେ ଟିକେ ଅବହେଳା ଚାଲୁଛି ଯଦି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଯଦି ଠିକ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପାର୍କ ଅଛି ପାର୍କ ମାନେ କରିଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିକି ପଡ଼ିଲାଣି ତ ତାର ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ବଢ଼ିବ ଆମର ଦେଖ ଟୁରିଜିମ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଯାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମକୁ ଦୁର୍ଗାପାଡ଼ ଅଛି ହାତୀପଥର ତ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଏଇଟା ତ ଆଉ ନାହିଁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ଟୁରିଜିମ୍ ପ୍ଲେସ୍ ରହିବ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ବାରଜୋଲା ପାଖରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର PH ପାଖରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଭଲ ତଳେ ଭଲ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଥାଇକିରି ପୁଣି କିଣିକିନା ପାହାଡ଼ ହେଇକି ସେଠି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ହେଇକି ସେଠି ଯଦି ଭଲ ପାର୍କ ଯଦି କଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ରାୟଗଡ଼ା ପାଇଁ ବହୁତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ତିଆରି ହେବ ଆଉ ଆମକୁ ଯଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ବୋଲେ ଟୁରିଜିମ୍ରୁ କିଛି ପାଣ୍ଠି ଆଣିକରି ଯଦି ଆମେ ସବୁକୁ ଯଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାୟଗଡ଼ା ସହରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପାୱାର ଅଛି ଆପଣ ପୌର ପରିଷଦ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଇପାରିବେ ଏଇଟା ସମ୍ବିଧାନରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସିଛନ୍ତି ପନିପରିବା ଆଉ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରରୁ ଆସିକରି ଆଦିବାସୀ ପ୍ରାୟ 70% ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକମାନେ ପନିପରିବା ନେଇକି ଆସିକି ରାୟଗଡ଼ା ସହର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ହୋଟେଲକୁ ସବୁ ସେମାନେ ପୋଷୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା
ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତର ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏହା ମୋର ଖୋଲା କଥାଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କେଟ ଓଭର ବ୍ରିଜଟା ଟିକେ ଖରାପ ଇଏରେ ଅଛି। ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକରି ନୂତନ ଭାବରେ ତାର ସ୍ଲାବଟାକୁ ପକାଇବା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତଳେ ଯେତିକି ପନିପରିବା ବିକୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଲି କରେଇକି ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଆର୍କେ ନଗରରେ ଗୋଟେ ଜାଗାଟା ଦିଆହେଇଛି ପନିପରିବା ବିକିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆମର ଏଠି କସ୍ତୁରୀ ନଗରରେ ଅଛି। ସେଇଟା ତ ବେକାର ପଡ଼ୁଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ପନିପରିବା ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ଭଲ ଥିବ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ RMC ପାଖରେ ସେଇଟା ତ ପୁରୁଣା ସାପ୍ତାହିକ ବଜାର ଥିଲା, ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଠି ପଇସା ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ସେଠି ଯଦି ଲୋକ ବସୁନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତା କୋଟରେ ବସୁଛନ୍ତି ଗଲାବେଳକୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଏଜୁକେଟ ଅଫିସରକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଲେକ୍ଟର ଶଶିଭୂଷଣ ପାଢ଼ୀ ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ମୁଁ ଦେଖା କରିକିରି ଆମ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପନିପରିବା ସଜ ପନିପରିବା ତାଙ୍କେ 6ଟାରେ ଆସିବେ, ସକାଳେ 5ଟାରେ ଆସିବେ, 9ଟା ଭିତରେ ବିକ୍ରି କରିକିରି ତାମାନେ ପଳେଇବେ। ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ମାର୍କେଟ ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ମୁଁ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲି। ଆମ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶଶିଭୂଷଣ ପାଢ଼ୀ ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସାରଳା ଛକରେ ଯେଉଁ ଆଟ ପାଟ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଯାକ ରଖାହେଇଛି, ସେଟାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଆଦିବାସୀ ମାର୍କେଟ କରାଯାଉ ବୋଲିକି ମୁଁ କହିଥିଲି। ହେଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ସେଟାକୁ ସେନ୍ସର କରିଥିଲେ। ହଁ, ଏବଂ ସେଠି ଦୋକାନ ବଜାର ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ଲେନ୍ କରିକିରି ସେଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କରିକିରି ସବୁ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସବୁ ପନିପରିବା ସରିଯିବ। ସକାଳ 4ଟାଠୁ ମାର୍କେଟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, 8ଟା-9ଟା ଭିତରେ ସରିଯାଇକିରି ଆମ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ପଳେଇବେ। ହେଲେ ସେଠି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମାଡ଼ି ବସିଲେ ସେଟାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଯୁଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ମାନଙ୍କରେ ବିକିକିରି ବିକି ସାରିଲା ପରେ ତାମାନେ ଯାହାର ଗାଁକୁ ତାକୁ ପଳେଇଯାନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁଠୁ ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ ରାୟଗଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ବି ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା ବି ଆସିଛି। ଆଉ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ କେମିତି ଗୋଟେ ନଦୀରେ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିକରି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ନଦୀରେ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କ'ଣ ଏଇ ଜିଲ୍ଲା କ'ଣ ଏହିପରି ଅବହେଳିତ ହିସାବରେ ରହିବ ନା ଆର କିଛି ନୂତନୀକୃତ ହବ? ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନୂତନକରଣ ହଉ ବୋଲିକି ତ ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଥିଓରି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା, ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ସେ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାୟଗଡ଼ା ସହରରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂର, ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ। ଯଦି ଦେଖିବା 6-7 କିଲୋମିଟର ରହିବ ଉପର ବନ୍ଦ। ଯେଉଁ ଉପର ବନ୍ଦ ରହିକି ଯଦି କୌଣସି ମା' ଭଉଣୀ ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲେ କି ନହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ ମା'କୁ ଯଦି ଆଣିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ 8 କିଲୋମିଟର ବଣରୁ ଖଟରେ ବୋହିକିରି ଆଣିବାର ଅଛି। ଯଦି ନାଇଁ, ସେ ନଦୀ ଡେଇଁଲେ ମାତ୍ର ଏଠି ଆମର ବେଲଗୁଡ଼ା ପାଖେ ସେଠୁ ପୁଣି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ବର୍ଷା ଦିନ, ନଦୀ ବଡ଼ ଯଦି ହେଲା ମାନେ ଲୋକ ଖଟରେ ବୋହିକିରି ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀ ମା'ମାନଙ୍କୁ ବୋହିକିରି ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ବସାଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମର ଯଦି ନାହିଁ, ଯଦି 8 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକିରି ଆସିକିରି ଆମର ଏ ରାନଗଡ଼ା ଫାର୍ମ ବ୍ରିଜଟାକୁ ଡେଇଁବାର ଅଛି, ତ ଆର ସମସ୍ୟାକୁ କ'ଣ କେମିତି ବୋଲିକି ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ 8 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲି ଏବଂ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡେଇଁଲି। ନଦୀ ଡେଇଁଲେ କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛି ଚାଲିକରି। ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି 2ଟି ନଦୀ ମିଶିକି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। ନାଗାବଳୀ ନଦୀ ଏବଂ ଝଞ୍ଜାବତୀ ନଦୀ ମିଶିଲା ପରେ ସେ ଉପର ବନ୍ଦ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି। ହେଲେ ସେଠିର ଏବେ ଯାଏଁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇକି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତାଙ୍କମାନେ ଏବେ ଯାଏଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, କରେଣ୍ଟ ଅଛି,
କିନ୍ତୁ ଯିଏକି ତ ଓଏସ୍ବି ଥିଲା ବେଳକୁ ଠିକ୍ ଥିଲା, ଏଟଲିଷ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଇଏ କରିଥିଲା। ଏବେ ନୂଆ ଟାଟା ପାୱାର ଆସିଲା ପରେ ତ ଦିନକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପାୱାର କାଟ, ଭଲ ଥିଲା ବେଳକୁ ବି ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ପୁଣି ବିଲ୍ ଯାକ ତ 1000 ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସବୁ ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଦେଲେ ତ ଆପେ ଆପେ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବ। ସରକାର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଜାଣିବା କଥା, 3 ଛାଡ଼ 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ଫ୍ରି ଶୁଣ ଏଇଟା ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଯାଉଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାଟା ପଚାରୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏବଂ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଦିନ ମୁଁ ଆସିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆର୍ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଡକେଇକିରି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ତାର ରାସ୍ତା କାମ ବି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବିଷୟ ଜନସାଧାରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କନସର୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ଦେର୍ ଆଣ୍ଡ ଦେର୍, ଯାହା ଇଂଲିଶ କହିବେ, ସେଠି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଫୋନ୍ରେ ଆପଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ବିଡ଼ିଓ ହଉ, ପିଡ଼ିଓ ହଉ, କଲେକ୍ଟର ହଉ, ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଆପଣ ମାନେ କ'ଣ ଭାବିକରି କରୁଛନ୍ତି, ନା ଆପଣ ଏଇଟା ଆକ୍ସନ ହବ ବୋଲି କରୁଛନ୍ତି, ନା ଲୋକ ମତେ ପ୍ରଶଂସା କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ କନ୍ଧ ପିଲା। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଥିଲି। ମୁଁ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ମୁଁ ଗ୍ରାସ୍ ଲେଭେଲରୁ ଦେଖିକି ଆସିଛି। ଛଣ ଘରଟା ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏବେ ଛାତ ଘର ଯାଏ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉଟା ଆରମ୍ଭ କରିକି ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଯାଏ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ବି ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ହେବାର ଅଛି। ଜଣେ ଜଣେ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ତୁଚ୍ଛାରେ ମୁଁ କହିଦେଲି ଯା କରିଦେବ, ଏଇଟା ନାହିଁ। ଲାଉଡ଼ ସ୍ପିକର ଲଗାଇବ, ସେ ଲୋକମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ, ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଫୋନ୍ କରିବାର ଅଛି। ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ରହିବାର ଅଛି, ନାଇଁ ଆମ ନେତା ଗୋଟେ କାମ କରିଲା କହିକି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ରହିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଲୋକ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ନାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଆମର ଅଛି, ଆମ ମାମା କି ନହେଲେ ଭାଇ କି ନହେଲେ ପୁଅ କି ଆମ ସହିତ ଅଛି ଏବଂ ଆମର କାମ କରୁଛୁ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବାର ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବାର ଅଛି। ନାଇଁ ଆଉ ଯେକୌଣସି ମୋର ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆମକୁ ମାମା ଆସିବ କି ନହେଲେ ଭାଇ ଆସିବ, ନହେଲେ ପୁତ୍ର ଆସିବ କି ନହେଲେ ପୁଅ ଆସିବ ବୋଲିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବାର ଅଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର MLA ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ। ନେତା ନାହିଁ, यहाँ का बेटा हूँ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଗୋଟେ ବେଟା ହିସାବରେ JK ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁରେ ଆପଣ ନିଜର ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ନେଇକରି ଅଡ଼ିବନ୍ଧ, ଯେଉଁଟାକି ନାଗାବଳୀ ନଦୀକୁ JK କେମିତି ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ଆପଣ ଯାଇକରି ସେଠି ଆନ୍ଦୋଳନ ଟାଇପ୍ର ସ୍ୱରୋତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। 15 ଦିନ ମଧ୍ୟ JKକୁ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ନହେଲେ ତା ଉପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ କିମ୍ବା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି। ତେବେ ସେ ବିଷୟଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ନା ନାହିଁ, ନା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, JK କେତିକି ମାନି ନେବା କଥା ସେ ଅନୁସାରେ ନେଇକି ସରକାରଙ୍କର ସହିତ ତାଙ୍କର ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା, ସେତିକି ନେଇକି ଆମକୁ ଯେତେ ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି ସେଟା ସେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦାବି କରିଥିଲି। ତ ମୁଁ ଦାବି କରିବା ମୁଁ 15 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଥିଲି। 15 ଦିନ ସମୟ ଦେଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ନଦୀ ପଳାଇଛି। ତ ଆଉ ଏବେ ଯାଏ ତ ନଦୀ ଯାଉଛି, ଆଉ ଆମେ ଭାବିବାଠୁ ବେଶୀ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦାବି କରୁଥିଲି, ଯେଉଁ କେମିକାଲ ପାଣି ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ୟୁରିଫାଇ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ନଦୀରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି। ତ ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଦେଖିବା ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ଼ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ପ୍ୟୁରିଫାଇ ହେଉଛି। ସେ ଇଏ ବି ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ, ଯଦି ସରକାର ଦେଉଛି ତ ମୁଁ ସେଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଇଏ କଲି, ସମୀକ୍ଷା କଲି ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ୟୁରିଫାଇ ନ କରିବ, ଯଦି ପାଣି ଯଦି ଛାଡ଼ିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
ମୁଁ ଜନସାଧାରଣ ହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବୋଲିକି ମୁଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବି। ଏଇଟା ବହୁତ ଜଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ କାହା କେଉଁଠି ଲେଖିଛି ଏବଂ କେଉଁଠି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ତାର ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସବୁ ଉତ୍ତର ଅଛି। ସମୟ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁଁ ଜଣାଇବି। ଆମର ଖୋଲା କଥାର ଶେଷ ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯିବା ଯେ ବିଧାୟକ ଭାଇ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ କୁହନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ଭାଇ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଇ ସେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ ହିସାବରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି ନା ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଆପଣ କାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି? ମାମା ହିସାବରେ ମାମା ପୁରା ମାମା ହିସାବରେ ମୁଁ କାମ କରିକି ଚାଲିଛି। ବହୁତ ବିଷୟ ବି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା କିଛି ହାସ୍ୟାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେହର ଗଠନକୁ ନେଇକରି WWFରେ ପଞ୍ଜାବର ବିରାଟ କୋହଲି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିୟନ ଥିଲେ WWF। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ାବାସୀ ଯେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିରାଟ କୋହଲି ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଲେ ଆପାଳ ସ୍ୱାମୀ ଆମର ବିଧାୟକ। ଆପଣ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ସମୟ ତ ହେଉନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ନହେଲେ ମୁଁ ବି ସକାଳେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟେ ମୁଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଥିଲି। ଆଉ ମୋର ୟଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ହାର୍ଡ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ଭଲ ବଡି ବି ଥିଲା। ବଡି ବିଲ୍ଡିଂରେ ବି ନ୍ୟାସନାଲ 4th ପୋଜିସନ ଥିଲା ମୋର ଏବେ ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ତ ସମୟ ହେଉନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ସମୟ ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ଠିକ୍ରେ ବି ଖାଇବା ପିଇବା ସମୟରେ ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂରୁ ଟିକେ ଦୂର ରହିଯାଇଛି। ହେଲ୍ଥ ପ୍ରତି ଟିକେ ଖାଲି ୱାକିଂ ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁନାହିଁ। ମୋର ପର୍ସନାଲ ଇଏ ଯଦି ଦେଖିବ ମୋର ପର୍ସନାଲ ଜିମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ମୁଁ ଜଣକ ପାଇଁ ବୋଲିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି। ମୋର କେବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇକି ଦେଖେଇବି। ମୋର ଘରେ ମୋର ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ମୋର ପୁରାପୁରି ଜିମ୍ ସେଟ୍ଟା ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ତ ସମୟ ହେଉନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ସେତିକି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହିଁ। ଯାହା ବି ହଉ, ଏହା ଆମର ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀ ଆପଲ କାଟ୍ରାକାର। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆମେ ଖୋଲା କଥାରେ ସମୀକ୍ଷାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ, ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ ଭାବରେ କ'ଣ କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଖୋଲା କଥାରେ ଆମେ ଖୋଲା କଥା ହେଇସାରିଛୁ। ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଉ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମିଳାମିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ସେ ନିଜକୁ କେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଭାବି ନାହାନ୍ତି, ନିଜକୁ ମାମୁଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାମୁଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଇ, କାହାର ପୁତୁରା, ଏହା ତାଙ୍କର ଏକ ମହତ୍ ଗୁଣର ପରିଚୟ ବି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାୟକ ମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚରିତ୍ରକୁ ନେବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ବିଧାୟକ ହେବାର ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏହା ସହିତ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଆଜି ଆପଣ ଆମକୁ ଅତି ସମୟ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।